Так, раз. Всем привет. Немножко настроимся. Так, ну я надеюсь, так нормально. Чего, это звук со стрима не сильно слышно? То я проверю сейчас не могу, к сожалению. Ну, будем надеяться, нам сегодня на стриме что-нибудь интересное расскажут. Ну, синхронный перевод, конечно, от меня не ждите. Но в двух словах переведу. О чем будет речь идти на стриме? Hey, Chris, Mackenzie, you there? Hi, chat. Hello. How are you guys doing? It works, I think. I'll adjust a couple of things as we get closer to the episode. Are you guys not enjoying, are you surviving staying inside? Yeah, I mean, you know, Sweden is Sweden, but we don't have to go out that much. We can do most of the stuff at home, so that's, you know, pretty safe and sound, I guess, is the wording I want to use. Yeah. Mackenzie, what about you? Yeah, it's been good. A lot of bonding time with my cats, you know. Yeah, sounds about right. It's crazy that, like, the weather in Sweden is so freaking good and has been for the past, like, few weeks. And, like, it's just can't really enjoy it the way I want to. Yeah. It's like it finally is nice weather the second that you're supposed to stay inside. Exactly. But, I mean, yeah. Так, а кто такой Маккензи? Что-то я забыл. Alright, we'll be back in 6 minutes. We will see you all in a little bit. State of the game stuff. Alright. Так. Нет, надо больше чутка сделать. Вот так вот. Так, что у нас сегодня по плану? О неписях рассказывать будут вроде как. А я тут на днях вернулся с ремнанта в девишку, так пригорел, капец, блин. Что-то прям совсем туда заходить не хочется.
Так, ну да, сегодня, по идее, нам расскажут о патче 9.1 и ребалансе неписей. Ну, будем надеяться, будет интересно. И вот то, что есть сейчас, меня вообще никак не устраивает. Кто бы мог подумать, блин, Ремнант, инди-игра. Там с балансом просто в разы лучше, чем, блин, в данном Division, у которых разработчиков, у которого многолетние опыты разработки и всякой фигни. Еще и первая часть была. Кошмар. Ну чё, поехали. Братан, ты звук забыл включить. Ну, с кем не бывает. Это не у меня звука нет, если что, это не на стриме It's fixed. забыли. It's fixed. I О. got it. It was the usual spiel. State of the game 158. Hi everyone, and then a big secret that you all missed. Yeah. I think it was the raid release date that we That definitely was- didn't repeat. that was- Sorry. Yeah. You said it once, never again. Yeah. Sorry that you, feels bad.
Yeah, sorry about that. It's my working from home setup, throwing us for a loop again. But Chris and Mackenzie, we got you here now. Good. And Glad you to might be have here. to go back and like reverse engineer some lip reading and stuff for the raid release date. Just kidding. Like someone's gonna take that seriously. Don't waste your time. No, not We'll today. give you that raid release date when it's ready. We will give you the raid release date once we're ready. We're doing tests right now internally. So Так, once релиза we're рейда closer to пока release нету. date, as I said last week, like Даты. we want to give you a heads up for sure. So there's no need to be worried. Like even if you miss Соответственно, it еще again, недели we'll, 3 как минимум. obviously post it everywhere else. Yeah. I accept full responsibility for technical issues during state of the game. I'm running this whole thing from home. Usually, there'll be someone else doing the buttons and everything. My bad. Sorry about it. Okay, so there was a maintenance yesterday. There have been more spawn points added for reinforcements during Warhound convoy activities. This will make the activity more in line with other open world activities in terms of completion time. Everyone knows what that means. Fixed an issue making it possible to kill Kajika. Это in the вчерашние pathway part патч-ноты main mission читают. before the final encounter, so that shouldn't happen anymore. On that point, let me just interject because we've seen some reports that there's now like a second Kajika that shows up and he's invulnerable. While we don't know if it's connected to the fix, obviously we'll look into this. We had reports of this last week already, so we don't know if it's just more present now or Да, if нужны it's эти something that заметки или потом has been лучше? exacerbated by the То fix. переводить я буду переводить. Но не синхронный перевод, не надейтесь. That's good to know. Привет. The thing I wanted to get to next, because I Пока know ничего it's been интересного не hot topic, рассказали. especially in the past 3-4 Кроме рейда. days, mostly, the shade level points being regained by using points in conflict. Thanks to everyone who sent videos of that. You know who you are. Какой-то баг в конфликте с часами. Yes. Понятия не имею, о чем они. Correct. So, if you don't know what's happening, we've seen reports of players being able to spend more shade points than they should actually have. The way I'm not going to go into the details about that, but we have a fix ready. There will be a very short maintenance tomorrow. Завтра еще патч будет. We'll be announcing this later today, I hope. We had some issues internally getting the builds ready, but what will happen is if you were a player that used that bug, you'll basically get your points just reset to where you should be. That means you don't have any more points than you should have. And then the only thing that you will have to do is you have to re-spend the points that you have. So if you, for example, were at like shade level 200, and you get Короче, если кто знает про этот баг в конфликте, про очки для часов, если вы его поймали, то вам завтра сбросят очки до нуля. Надо будет их заново раскидывать. Don't have to do anything. If you did it accidentally, no worries. We understand that this is a bug that could happen to you if you were just playing conflict and were doing the shade level points, during the PvP mode. So there's no punitive actions, no punitive account actions, no suspensions, no something like that. We're just going to reset the system for those that have had more points than they should have. Yep. Okay. Good to know. I think that's pretty clear. If anyone has any more questions, please let us know. But I'm pretty sure that's clear as, what do they say in Sweden? Sausage water. Yeah. We'll also post on I think a forum post will go live rather soon, just explaining that. In case, if you log in tomorrow and your points are back to, 0 in all the categories, but you have all the points that you earned, it might be a bit confusing. So again, if you see anybody, that is just normal if you had that bug happen to you. Okay, cool. Good to know. What's the deal with Delta and Foxtrot errors, Chris? Yeah, so we've been looking into this for a while now. I know that это вылеты, дельты и фокстроты. Pacific region have issues. We're seeing more reports on PS4 в азиатском регионе other platforms. и Океании. Это нас не касается. We've never seen this come up in the Division franchise before. So we actually had to implement some new tracking to figure out what's happening internally. So that's continuing with the work. We have done some backend changes on the service, so we've seen that the overall amount of Foxtrot errors has gone down, but it's still there, and obviously they shouldn't be. So work continues. We obviously have this as a high priority for all players, because we know that even if we're saying like Asia and Pacific right now, I also know that there's people in Europe that are affected by this. So it's a big topic for us, but again, it's been really weird to figure out because it's not something that we've seen before.
And as I said before on set of the game as well, if we don't have the underlying cause, it's very difficult for us to fix it. And we're doing some, some backend things to mitigate it, but we definitely want to fix it properly. Давайте уже к No, интересному. I want to get to Mackenzie's topic as quickly as possible because I think it's the juiciest information that we have today. The NPC balance changes in 9.1. Начинаем. Yes. Поехали. Next week? Correct. Yeah, Is let's that start correct? with that first. Exactly. Like so, I talked about that last week. So we have a final date for 9.1 now. It's next week Tuesday. Мгм. Mackenzie is here to talk about Patch all the 9.1 выйдет на changes that we've следующей been working неделе. on. I just want to reiterate again, like this also has a bunch of bug fixes. We'll get you a proper list by Monday evening that goes out as the usual maintenance notice. But again, I talked about this last week. So the FPS drops in the Dark Zone, for example, that gets a first improvement next week Tuesday. I know that people have been reporting that the Oxidizer, if you use the skill on enemies, it actually also reduces the shield, or that does damage to shield to allies. That's going to be fixed. And then the annoying recommended activity tab, that's also going to get fixed next week to have that not be there permanently. And then also the frenzy talent that can stay active, that's going to be fixed next week so that it disappears when you swap weapons properly. Рэнзи I have a пофиксят full на list следующей again неделе. next week when we're closer to the patch. Дроп эти, Again, this is a FPS дроп в client-side темной update. That зоне. means we can do some UI changes as well. And I know that Stadia users, for example, have said like, hey, my M1A Полный my лист патчнотов в понедельник обещают. the numbers are not correct. That will also be fixed with 9.1 because we can update the UI in this point. And now we can get into the beefy part because Mackenzie did a bunch of work, and I'm very excited about that as well. All right, Mackenzie, the top level stuff. What's if you were to summarize what you've been working on recently that's coming next week, how would you sell it to me? So I'd say that it's ironing out the outliers in the game currently with NPCs. So to be very clear, this isn't a global balance change for NPCs. We are discussing that right now. We're looking at doing that for TU10. Okay. So what we're doing for 9.1 is fixing Большие изменения the в skills, балансе weapons, неписи будет в abilities 10-м that really патче. stand out as a difficulty В следующем только какие-то минорные правки. All right. No, that's nice and clear. What are the key ones for you that are the outliers then? Yes. So the hyena assaults, the SMG that the red bar uses. I've seen all the amusing Reddit posts and everything. It's definitely doing more damage than it should be. So we're nerfing the damage of it, and we're reducing the out of cover accuracy for it. Okay. Ой, да Another неужели? thing is status effects from NPCs. We're reducing the damage that burn does and also bleed. Статус-эффекты режут неписям. Меткость стрельбы из-за укрытия. Ладошки, то бишь. Good to know. All right, chat seems happy about that one. Glad you dropped that. That's awesome. Конечно, чат хэппи, блин. Те ладошки всех достали уже за год. So we're reducing the accuracy of the grenades the further away they are from their target. Меткость гранат тоже понерфят. Something to know with that, elites do have better accuracy, and hunters, rogues, and legendary have better accuracy than elites. But Теперь будет градация между меткостью красных, фиолетовых и желтых мобов. We've also gone ahead and reduced the accuracy of the hyena throwers airbursts, the black tusk mini tanks grenade, and the cleaner turrets napalm airburst. Something to note with the grenade accuracy stuff is that the different throwers from different factions have different optimal ranges. So like the cultist thrower, their optimal range with their Molotov is 20 meters. So if they're further away, you're going to notice that inaccuracy sooner, whereas the hyena... Оптимальная дальность броска гранат будет 20 метров. Their optimal range is 30 meters. So they're going to have to be После 20 метров они будут сильно косить. But it should still be noticeable. И у разных фракций будет разная дальность броска. Sorry, Chris, you go. Yeah, so not only are you working on the accuracy so that they hit you less often, but also like the fire, as you said, just does less damage. That means overall you'll see a bigger increase than just like, they don't hit you as often, but they also don't hit you, like if they hit you, the impact is not as high, right? Correct, yeah. So it should come together to feel quite nice. Okay. Another thing that we've seen posted, NPC blind fire accuracy. We are reducing how accurate NPCs are when they blind fire.
Legendary were super accurate before with their blind fire. They are now less accurate. They're not as inaccurate as normal grunts. Instead, they start inaccurate, and then the longer they've been blind firing, the more accurate they get. They still don't get super accurate, but that's just something to keep in mind, that if you were to do a Что за 20-second бред, блин. blind on a legendary, after 5 or 6 seconds, they will start to get semi-accurate again. Легендарные мобы, то бишь на легендарной сложности, снизили им меткость огня вне укрытия, вот это как его, blind fire, как он по-русски называется. Вслепую, стрельба вслепую. И кучность будет увеличиваться со временем. Что за бред, блин? Сейчас про агрессивность мобов рассказывают. Посмотрим, к чему это приведет. Just a combination of changes that were for other things, sometimes leading to it, and then also just the increased difficulty of the game since TU7. Like with the Мобы сейчас действительно просто им пофиг, они прут и все, давят жиром. Exposed a lot of underlying things that we weren't seeing before. Okay. And so Надеюсь, в следующем патче это немножко понервит. list here about NPC aggressiveness are very like specific fixes, and we're looking into more. We're looking at videos, we're playing at home, and it's going to take some time, Okay. but we're doing our best. All right, great. So we've reduced the frequency and aggressiveness of NPCs' behavior to advance on hidden targets. So that means if you were hidden for like 8 seconds or something before, certain factions which are considered aggressive, like the hyenas, they could start to advance on you. Теперь мобы начнут агрессировать после там 7-8 секунд после нахождения агента в укрытии. Также изменится их подход к этому агрессивному рашу. Будем надеяться. Cool. Sorry, I've been itching to play D&D. Please, keep going. Yes, another fix. With the Hyena Assault, Cleaner Assault, and Outcast Assault, if you got really close to them, so within 5 meters, they would start their too close behavior, and they had a custom one which would have them circle around the player. But it could get stuck. Ассаутом добавили фишку. Если вы будете находиться ближе 5 метров к ним, они начнут вас окружать, ну, бегать по кругу вокруг игрока. So that should be pretty noticeable as well, that if you get too close to them, they will actually start to back away. Okay. Another fix, sorry. No, please keep going. I keep thinking you're coming to the end of this list of things, but there's a lot. There's more than I expected. No. Блин, я не буду успевать записывать сейчас это все. I'm like, yes! I'm excited about that. That makes my job really easy. I'm just going to sit here and drink my tea. Sweet. Another fix for NPC aggressiveness, the non-tank NPCs, so people who aren't a heavy, when they were affected by status effects like burn or blinds, they could aggressively path towards you, so they'll no longer do that. Танкам. If they're on fire, instead, they will try to maintain their existing distance from you or back away. Раньше танкам, когда навешивали статус-эффекты, там бишь эффекты горения, всякой фигни, они начинали рашить. Теперь они не будут этого делать. Player skill survivability, so we've reduced how much damage player skills take from NPCs. We've also buffed some player status effects, so we've increased the damage. Бафнули статус-эффекты для игроков? Серьезно? The napalm and snare from the cleaner, so all of those will do more damage to NPCs now. Больше дэмэджа теперь они будут наносить. О, контролер и пироманьяк сейчас будет рулить. Yes, this is only for NPC. As mentioned before, we actually Они-то кто? The bleed and burn damage in PvP and against players in PvE. Урон от горения в PvE нерфят, то есть PvP. Today about on Reddit, the cleaners tank their flamethrower. The range was crazy long,
so that's been reduced as well. Уменьшили огнеметный рейндж With the для hyenas RC чистильщиков. car, we've seen that's killing 35 more пендеров, much more по-моему, был. frequently than it should. Струя, So блин. we've gone ahead and reduced the damage of the RC car explosion. We've reduced how long the lingering fire stays on the ground from the elite RC car. And we've also reduced how often they deployed. And one last one, we Машинки reduced how понерфили long у the чистильщиков. burn and confused status effects applied by the elite RC car explosion, how long those last. So hopefully Статус feels a эффект lot от этой better, to fight машинки, against частоту и RC cars. появления машинок. Ну, блин, не знаю. Я Similar их вообще никогда не kinda, замечал. NPC skill balancing the Black Tusk suicide drones. We've reduced the damage of their explosion and we've reduced how often Уменьшили they deploy. урон от дронов-суицидников у The черных Black Tusk бивней. support station, we've continuing to make changes to that. The support station will no longer heal mechanical NPCs. О, So it won't heal big dogs, медпункт у tanks, черных etc. бивней теперь не будет It чинить also will no longer роботов. heal destructible props. So those objects in the game that you have to destroy, like doors and stuff, it was healing those, which О, was totally not intended. станция вот эта вот хилила также двери и всякую чушь, которая, ну, объекты на карте. The checks for the Пофиксили LS эту healing фигню. gaps and stuff that we added into 9, because it had missed those. Damn, dude, you've been busy. Yes. Имки в PvP сказали понерфят. And we got a few more things. Cool. We buffed in-cover blind fire for players. And so what that means is we've reduced the size of the player set box Слепой огонь для against игроков NPCs when they are in улучшили. cover and blind firing. And so what that Сделали means его is it should более feel less метким. risky for players to blind fire at NPCs from cover. So we've not only nerfed NPC blind fire, but we've buffed your own. So that should be good. And again, I'm just like pointing out these things. As you say, like the hitbox adjustment, that's again only in PvE. So if you're playing PvP, there will be no adjustment, will be the same if Но это не there's 10-й патч, это 9.1 vibration на less следующей than неделе, 10% который as выходит. you had before 9.1. В 10-м патче еще какие-то другие изменения будут дополнительные. Another fix that we did, armor kits that NPCs use will no longer completely heal them. We had done this fix on Аптечки some для bosses рогов, in Q9 для where we небесей. missed, bounties Теперь не будут on хилить a few на of the полное specific здоровье. bosses. So that should make it feel a bit better when you're finding a bounty and they don't all of a sudden magically heal to 100%. Instead, they'll heal to like 80% and then 70 and 60 if they have more medkits, which they typically don't. To note there, hunters still heal completely, but that's because they're hunters. Ну да, 10-й патч We've уже с also рейдом должен adjusted, быть. status effect priorities for NPCs, so that ensnare is more important than blind or burn. So what that basically means is that if an NPC is ensnared, they will not. Приоритет статус-эффекта для небесей изменили. То бишь, если раньше было то, что если ты повесил, ослепил непися и потом кинул ему пену, он проигнорит пену. Теперь такого не будет. I think we saw the video posted a couple of days ago where like the boss threw out a firefly and it just one-shotted a player, which was definitely not intended. So that will no longer happen. And the last fix that we got for 9.1 NPC wise is we lowered the likelihood of tank to rush your hives and turrets to stomp them. Опять? So it Опять танкам понерфили ихнюю агрессию к этим, неприязнь к ульям и всякой фигне. Так это же уже было, алло. That's a lot. Already? Dude. Oh. I gotta say, I didn't expect as much in 9.1, and this is just as it pertains to NPC fixes. Chris, do you have any top-level information about other things that? Все, что сейчас рассказали, это 9.1 изменения. This is the focus, I think. Again, there's going to be a bunch of bug fixes as well, especially looking at talents and what we can bring in to fix those things. Like I know that Negotiator's Dilemma, for example, is an ongoing topic and things like that. So we're looking to bring in Дилемму пофиксят? Серьезно? the server-side things so that are not needed to be in the. Неужели дилемма заработает как надо? I'm not done yet, so we are still continuing work on this. As I said, on Monday we'll have a full list. That also will include all of the NPC changes that Mackenzie just talked through. So if you missed some of them, they will be on the forums. I know that Joker will put them up on Reddit as well.
So if you haven't gone, or if you Уж just будем then надеяться, они you'll все-таки see the выложат whole почноты в mechanism понедельник. fixed. And I want to also say something that I saw in chat, like, oh, now it's going to be way too easy. That's not the goal of this. Like, as Mackenzie said, I just want to repeat this. There's other things that we can look at for TU10. And the cool thing about 9.1 and why I love that Mackenzie just put everything in there is if we look at 9.1 afterwards and your guys' feedback is like, okay, now it's good, then we also know that we don't necessarily have to twiddle around with the global settings. And Yeah. if you say like, oh, now like I can run legendary in 2 minutes, and we can also say like, okay, maybe we can В патче use 9.1 the типа other будут экспериментировать с dial in настройками to неписей, fix it or to change it again, right? So TU10 is again the big чтобы one в that we'll look 10-м at патче to make the типа most changes, but 9.1 is giving you a good, I think, поднастроить это все дело, в общем. like where we want this to be. Correct. Yeah. So we're gonna see how 9.1 goes next week, and we're already looking at TU10. What should we do globally to try to fix things? Cool. I think the first feeling that I get from all of this is that the adjustments that are being made go to address the things that aren't necessarily Кобуру, difficult to like поджигалку. first, but are more unfun Пока нет. things that just kind of make you have that experience that's just like, ugh, when you get one shot by an RC car, you're just like, well, okay. Yeah, that's correct. Yeah, it's the way I phrase it was kind of like it's more of bugs than necessarily balance. Like, of course, it's going to affect the balance of the game, but it's just things that are just outliers and weren't intended to be that way. And like, I think one thing that's really interesting since TU8 is that things that haven't changed since the base game, like a year ago, are all of a sudden really clear as outliers now. Like the RC cars, the Hyena SMG, like we hadn't buffed those or changed those in any way to make them better since the game Ну, launched. будем But now надеяться. that the game's like actually hard compared to what it was in TU7, like those things really all of a sudden show up as like this is way too good. Сейчас в игре очень много проблем, к сожалению. Особенно с балансом. Yeah, understandable. So just to reiterate, this is coming next week, Tuesday, Chris? Yes, I've seen a bunch of questions in chat about that. That's cool. I mean, I think, I wasn't expecting as much from 9.1, to be honest. And that's, you undersold it, guys. Ну, как обычно, на словах все звучит хорошо, Very cool. а как оно что будет, Can we just stop the stream мы and уже put the patch out посмотрим. and play? Талантов еще завезли побольше всякого раза. Они обещали новые таланты, но это будет, скорее Like всего, we уже said летом, before, после we рейда. alluded to, TU10 is on the horizon. We'll talk more about that once we get through this, and we'll have more context about what that'll mean, and we want to share as much of that with you as we can when we get to it, but that's really cool. Ну, анонс рейда нам обещали за 2 недели. То бишь, рейд выйдет недели через 3, в конце мая. Как и обещали, в принципе. Сейчас слишком много болячек вылезло, когда они перелопатили систему шмоток. Да. What's happening there right now? Yeah, so I've seen a couple of comments yesterday as well, yesterday. Yesterday was Tuesday. Every day is not the same. For the home league, so the home league continues. I've seen some people being confused why their progress has reset. So I'm just going to reiterate again. Home league is the current league. You have different challenges, speed runs and NPC challenges, and they reset between the weeks, so it runs for 2 weeks. В очередной раз нам объясняют, как работают лиги. Кто не в курсе, объясню я. На лигу дается 2 недели. В первой неделе можно заработать 30 поинтов, и во второй неделе 30. Оно все просуммируется, и вы получите, соответственно, максимальную награду. Не обязательно лигу делать в одну неделю. Талант Георгий, помнит, носится заговаривать врагам слово. We start the maintenance, so you have time to do that. Again, I've seen a lot of cool tips on the forums and on Reddit to do some of the NPC challenges. Было изначально понятно, что 20 талантов маловато будет. Because they know best how to tackle these. And then yesterday, the new global event started. Yes. Sorry, could I interject something about the league?
saw the posts about rogue agents spawning in leagues, which they should not be. So I was we put out we haven't put out the fix yet, but we were working on the fix today and getting it reviewed. So that Оказывается, ренегаты не должны появляться на миссиях rogue с agents таймером. no longer spawn in the league. И они сказали, что собираются это дело пофиксить. Но это, блин, логично. Спидраны не должны быть такими рандомными. You have a rogue agent encounter and they just wipe the floor with you and you're like, well, I guess I have to start over. Yes. Yeah, that shouldn't happen. Yeah. On that note, I also saw for the actually we can just move on because it's a global event thing. So global event reanimation reanimated, I think is the name, has started yesterday. We have some videos on that as well for the overview. Thank you for the Нам сейчас save решили рассказать о Global Event. Cool. Давай. Yeah, so it's live now. It runs for a week. You can, as with the first global event. Кстати, я сам до сих пор еще Global Event не посмотрел. You can also run the global event at the same time as you do the league time runs, for example, if you feel that it makes you quicker. For reanimation itself, so it's a new enemy tech, and that allows basically hostile NPCs to respawn, reanimate after death. The good thing about reanimated enemies, they have a little bit less health, actually quite a significant less health, I think. So it's not as difficult to kill them again. But you can also just stop them from reanimating by giving them a headshot. And that's how you play this global event. And as you see in the video, there's a cool skull backpack trophy that you get for completing all of the challenges. What I've also seen people talk about, there's daily challenges that unlock. They're not locked to the days. So, for example, yesterday was the day 1 challenge. If you didn't do it yesterday, you can still do it today. And going forward, I think there's again 5. Короче, бесполезная инфа про про глобальные события. Мы уже 2 таких пережили. Кто до сих пор не знает, как они работают. Ну, блин, я не знаю. Some of them might help if you do them at the same time. So there's no rush to doing them on the date that they are getting active. Okay. Very cool. I want to show the video where they explode. So if you haven't had a chance to play it yet, like myself, I haven't демонстрация had a chance to jump in game yet, but I really like it because it looks like explosions, and I'm into corpse explosions. Gives me Diablo 2 Neolithic corpse explosion vibes, so I'm into it. Yeah, so that's a lot of fun to play. I was doing it last night on Lincoln. Так. МГС новый. Просто отвратительный. Ну, надо сейчас зайти глянуть. Gameplay was captured by George, by the way, so those suicides, that's George. If his name dying or himself killing himself, then you can put it on Twitter. Yeah. Please comment George for his gameplay. Okay, what else do we have? Закончили, нет? 29 минут. So just a reminder, the manhunt is obviously going on for the season as well. If you haven't participated in that, there's currently 3 manhunt targets that are available. The map in Washington and New York has been Противников надо по 2 раза убивать. You can again take them down this week, or you can wait until next week, because next week will be all 4 manhunt targets available, and then that also means if you have taken them all down, you will be able to access the special mission that is for the prime target, which is На следующей неделе будут опять доступны все 4 этих манханта. И, соответственно, будет потом доступна после выполнения всех главная миссия на главную цель. Разве на следующей неделе? Until like June, because you have to go somewhere or you have to do something, that's fine. We will find a way to make it available via gameplay. Ну, говорят, что эту способность с Манханта можно будет получить и после окончания сезона. Типа они еще думают, как это сделать. Они в курсе, за первый сезон получим эту геймпэ стику. We'll see how that goes and where that goes. Maybe that's something that we can talk about with Trick and one of the future state of the games as well. Perfect. I like it.
there's also, I want to talk about the sports ball outfits. Go quickly as well. So what's happening there, Chris? Yeah, so for those that haven't looked into the apparel shop yesterday, we just wanted to highlight this because we've gotten Вчера новые шмотки добавили. So the team Я тоже не Spirit видел, outfits кстати. are now available for purchase. They were previously not available for purchase, but they now are. So you can get them in the shop for premium credits. And you can see the action shot here. And then we also have all 4 outfits, I think, next. Да, после 4-го сразу Юпитер. I can hear Hamish click, so that should be showing up. Вот так, по крайней мере, только что сказали. Yeah, again, we normally don't, talk about these too much, but I know that a lot of people were very interested in getting them, and you weren't able to get them in the in-game store for a while now. So now they're. Да, интересно, что это обцепили во втором сезоне. For the tactical response outfit, Не, это не с глобалки, это в магазин их завезли. Bonus if you Вчера. ordered Wallets of New York that you can also now buy if you want. Cool. All right, good to know. What else is going on, Chris? Is there anything else we need to get to? Or Mackenzie, were there any questions that you saw? Let's go with Mackenzie first if he has anything to add. Yeah. I saw a question about status effect duration for NPCs. We're not adjusting that quite yet. We've only changed the damage. And we're going to see how that goes with 9.1, and then we'll look at if we need to make additional changes. That's kind of the case for all of 9.1. That we're going to see how it goes, see how it looks, see if maybe the changes to... Они решили контролера понерфить, сволочи. We're just going to really look at the situation, and if more changes need to be made, then we're going to make them. Поменять длительность дебафов на врагах. Но сказали, типа, это еще не скоро. The game should be fun. That sounds like a really good design ethos. I have a couple of questions for you, Mackenzie. I saw in chat that someone has recognized you from your House Hunters International fame. No. Should I not point this out? Oh, no, it's fine. Fun fact. Yeah. Someone else at Massive was also on House Hunters International. Yes. Yeah. Noel. Noel Yeah, Wallen. You may have seen that before. It's good stuff. Yeah, we worked together. Про DLC что-то сказали бы. Какое DLC, ты о чем? My partner actually makes a B-roll, a really Ослепление не троньте, это точно, да. Anyway, there you go. And also, how do you keep your hair looking so presentable? Oh man, showers. But like, have you cut it? Like in no, I just lockdown? got lucky. I had a haircut on Valentine's Day actually, so it was like right kind of before lockdown. That looks fantastic for Valentine's Day cut. Yeah. Well done. Right. I've seen some question on 9.1. So that's again next week, Tuesday, normal maintenance time. When that come out, then I see a very angry, all caps chat message about loot. As we said, loot is a topic that we'll tackle with TU10. So I know that the team is looking into. О, надо же, лут в 10-м патче переделывают. Want to make sure Уже? If and when and how it looks like. Они вроде обещали летом. That is regarding like legendary, especially and all the purple things. I know that Nikki has done some I want to say suggestions. Продолжение, это как бы DLC-шка включает в себя 3 сезона. Каждый сезон длится 3 месяца. Нам до Нового года ничего не изменится в игре, ну в плане никаких DLC ничего не будет. Again, if we have more information that will be available, we'll share it with you, maybe with Nikki on the stream, or again, Trick also might be coming in, and all that stuff. One thing I want to mention, because we are still the Division game on Twitch, is also that we have posted... Все больше мусора будет падать. Посмотрим. Ну, скорее всего, должны пофиксить фиолетовый дроп на легендарках там и всякое такое из контейнеров. Они же не привязаны к сложности. And with the current work from home situation, it's a little bit more difficult than anticipated, so it will just take some more time. We will have another, like, I guess, yearly schedule for events in the first game. That is the plan. We don't have an update yet. And that's it for me. Значит, они тут лишнего несут, вообще абсолютно неинтересно. Следующий DLC, если и будет, то через год примерно. Потому что данная DLC продлится 10 месяцев как минимум.
Okay. There's a couple of really cool agent highlights I want to get to today. I know, like, we've had a lot of information, so thanks, Mackenzie. Super appreciate it. Yes. Some people aren't super interested in agent highlights. I am. We've had the information. Yannick says you don't want to see my hair right now. I do, actually. All right. Wait, agent I highlight. just saw something in chat that Oh. is really important. Yannick just said that he's not Mackenzie, and I'm confused. What? Yeah. Something that I don't quite understand with that. All right. Agent highlight number 1. It's an update from SHD Umbra. This one is super cool. So Chris, I think you'll be able to see this one. Umbra's been hitting us with really cool miniatures. Я все-таки ожидал немножко поинтереснее будет сегодняшний стрим. That's 10 out of 10 for me. К сожалению, ничего супер интересного не рассказали. За второй сезон платить надо будет. Я тебе такой чушь сказал. Во втором сезоне за платный пропуск надо будет платить. Во второй сезон получат все бывшие DLC. And then this next one is a really cool story. So LDB Gaming with the Rogue Watch tab. I was blown away with it at first, and we got into a little bit of a exchange about it. The rest is, I don't know, maybe it's just me, but my least favorite part to get tattooed on, so we were chatting about that. And then he sends me a link of his video. He's doing it to himself. Like, yeah. That's When you just insane. said that before, I was like, that's not... Не, но изменение неписи я наизусть не запомнил. Надо было записывать параллельно. Ну, опыт. Много интересного расскажет. Ну, немного, но интересное должно было быть. Не, но изменения у неписи нормальные. Посмотрим, как оно будет играться. So LDB Gaming on Twitter if you want to see some of that. It was for his 10,000 subscriber celebration. So what do you do for 20,000 to top that? I don't know. I'm not sure. Because that's I don't know. Maybe you get like a Fei Lao tattoo on your face? Ну, вообще-то, когда люди задают вопросы, они обычно вопросительный знак ставят. Oh, you could... Okay. You could like get... На паузу не забывай ставить, что мы записываем. Да, но так неинтересно. Tattooed on your knees? That'd be pretty sick. Chris, why aren't you committed to this idea? That sounds mighty painful. Yeah. One that, and then 2. I like, you know. Yeah, okay. It looks good on you, I have to say that, but like, I don't think I'm the tattoo guy. So there's some great ones coming in from chat. Phoenix logo on the forehead, I like it. Imperial holster tattoo on thigh. I like that. Cleaner mask on face. Короче, я так понимаю, это можно выключать. No problems with that idea. Ничего интересного не Yeah, покажет. hunter masks on face. Just do it. Don't think twice. По крайней мере, вот так вот надо сделать. Это меня немножко отвлекает. Так, вернем наши меточки. Чё я еще не дописал? Так, 4. Не, нафиг. В следующий раз, если я буду что-нибудь такое подобное делать, надо будет параллельно записывать. Да, первая часть интереснее была. Пока да, пока согласен. ПВП, да, ПВП там вообще забей. В разы лучше, чем во второй части. Ну, будем надеяться, вторую часть они когда-нибудь доделают. Кузя, успокойся. Чё вы там еще с ума не сошли? Ну чё? Живем такая. Ты сначала был, не? Ну, почти. С звуком нормально?
потише надо было стрим еще сделать. Ну, Так, ладно. очевидный перекос. Да нафиг. Очевидный перекос идет между, например, Дискордом и тобой. У тебя микрофоны прям. Не, сейчас-то понятно. Сейчас я на место. Нет, я имею в виду, и в обычном это бывает. Особенно, когда, знаешь, вот на систему 5.1 выводишь, там прям... Ну, это мелочь, это семантика. Так вот. Пойдешь потемки или тебе лень? Потемки нет, я хочу сейчас глобалочку. Кого? Глобальное событие немножко гляну, да, закончится. Прикинь, темки вымерли, вообще нет людей. Это просто пиздец какой-то. Да завтра почнут и там фигня. Давай посмотрим ради прикола. На стриме рассказывали, там ничего интересного не будет. Часы и еще что-то там. О, да, там эти патчноуты, 3 часа мейнтенса ради какой-нибудь рагули. За тех работы 2. Да. Я не знаю, как эти 50 левелов брать. О, Жесть какая-то. В темках народу так вот. нули, Вот блин. так вот. В принципе, два изменения. И опять же это костыли. Подожди. Добавится больше... Не, подожди, это за 5 число. Это за вчера. Где за сегодня? На форуме? Да, вот. А, ну, собственно, часы, да, и все. Я же про часы говорил. Ничего не фиксит. Это типа что... Они не отображаются? Нет, там как-то то ли больше очков в конфликте получаешь за левел, то ли что-то такое, я не особо понял. Так, одну секундочку, что вот. Завтра тех... Да, это я тоже говорил. Какая третья девишка с этим коронавирусом больше делать? Уровней, то это, да, не так. Уровней, да и лут там такой. Как еще гудрол, лут с ящиков. Чего вы со своими гудролами-то? Докопались. О, что такой FPS классный. О. Так, что я хотел? А. Я хотел посмотреть... 5 дней. Ну да, получается, вот 4 через 5 дней будет доступен через 6 во вторник. Сразу будет Юпитер, за нее стику дадут. Так себе скилл, но посмотрим, куда его применить. Че у нас тут? День второй. Я первый еще не видел, алло. Череполом. Мимо. Ну да, чтобы активировать, надо в сейф-зоне быть. Точно, точно, я вспомнил.
Бля, был бы второй ПК, я бы усадил батю на основу, он меня бы повагонил, или наоборот, блядь. Жопа какая-то. На испытании, что на героике лут говно, зато смола падает гадрол шмотка, но не часто. Ну, скажем так, после Какие-то последнего патча безумные поляки у немножко нас. лучше стали Абсолютно. дропы, но все равно, да, Поехали. дроп не очень. Так. Сведения. Бля, ну тут менюшку им еще переделать, черт ногу сломит. Применяет автоматические внешние дефибрилляторы. Физически внешний дефибриллятор, окей. Секундочку, там миссию куда пройти надо, да? Ой, основную операцию. Окей. Давай любую операцию. Туда. Блин, звуки какие-то добавили. Комбинация невозможно выбрать, поскольку вы участвуете в бою. Серьезно? Обнаружены экспериментальные АВД. Фейерверк патриота плюс фейерверк от этого глобального события весело. Так и знал, что мемориал. Ну а почему нет? Изи миссия. Почему бы и нет? Пойдет. А, ну да, запустить-то надо было. Для начала. Твоя задача — отбить мемориал у истинных сынов. Если они там закрепятся, то станут непосредственной угрозой для кампуса. Контакт с противником! Куда ты не денешь? Блин, а мобы капец жирные, ну вы серьезно? Выявлено серьезное ранение. А они умирают вообще, не? Вижу еще противников на территории мемориала. Они идут на юг. Тебя от них Так, отделяют если ворота. зайти в конфликт, Похоже, очки, заметно. которые ты набрал на улучшение показателей, типа крит шанс или крит урон, сейчас возвращаются обратно. Апнуты. Прикольно. Лучше на меньшей сложности проходил. Да ну на, ну так неинтересно. Кстати, за первые 5 рейда повышает шанс дропа орла или нет? Чего? Первый раз такое слышу. По идее нет. С чего бы им повышать дроп? Первые проходы. Не, блин, первые части ГС как-то повеселее были. И я там уперся.
Реально зомби. Как я люблю, когда мне перезарядку сбивают. Состояние критическое. Ну, я, походу, сейчас сдохну, да, из-за этого. О, да. Выявлена серьезная ранение. Бля, как я еще живу? Мне с первого рейда выпал орел. Ну, прикольно. Да. Первой ЗГС ты получал офигенные маски. Ну, как бы да, награды была, тут какие-то награды, ну, рандомная, этот, экзотика, ну и чё? Какая-то висюлька непонятная. Первый как-то и смысл был фармить. Да и сами они интересные были. Тут как-то ни фана не получаешь, ни наград. Соло на геройке еще на урспоте с 4 уже жирные, да, ну не скажи. Где это норм, когда им, блин, полобойму надо в голову выстрелить, чтобы они сдохли наконец-то. Опять мне перезарядку сбили. Ну что за изверги-то, а? Все чисто. Повторяю, на территории чисто. Они точно где-то есть. Проверь. Почти гудроу, правда, нафиг не нужный. Там сеты засекреченно висят. Да. Фармишь валюту, покупаешь определенные ящики, этим нравилось ГС в первой. Был смысл, а тут его нету. Ну, в принципе, согласен. Все ждали, когда же вот боевик. Вот сейчас я его наконец-то соберу. Те, кто первый провтыкал. Да, было дело. Ну, у меня основная надежда осталась на рейд. Если рейд будет дерьмом, боюсь, меня надолго в этой игре не хватит. Блин, верните, я рву перезарядку, а? Ты чё? Руки прочь. Истинные сыны превратили мемориал в свою базу. Под тобой находится их особо защищенная зона. Исаак не может получить данные по ней. Будь осторожней, мы не знаем, что там. Так, а удар с локтя что делает по мобам, не в курсе? Слышишь? Да ну нахер. Не собирайся умирать за это. Там вроде что-то было такое.
Так, уничтожить реанимирую гиен. Внимание! Боев на шаг корзины, выстрелы в Эти голову. мины — химическое оружие. Истинные сыны не должны их увести. Надо Уничтожить перекрыть этот тоннель. нереанимированных противников в рукопашной. А, это типа трупов можно добивать, что ли? Серьезно? Сейчас попробуем. Да нет. Алло. Понятно. Я умер. Агент погиб. Сраный Нео в молодости. Делали бы тут точно такие же засекреченные сеты, чтобы еще открывали типа нормальный талант сета. Даже было бы классно. Не знаю, мне, если честно, больше такая система нравится, когда ты можешь комбинировать 4 шмотки с другими какими-то шмотками. Просто так экзотика теряет свой смысл целиком и полностью. Если ты можешь одеть вот чисто 6 шмоток и все. Соответственно, экзотику ты уже никуда не прилепишь. Не, ну блин, ну это ненормально, настолько жирная ему быть. Алло! Опять на перезарядку сбили. Ну что за изверги, а? Агент убит. Они боятся вести секретные сеты, иначе ПВП поломается совсем. Оно и так уже более чем сломано. Куда его еще дальше ломать-то? Хуже его там, по-моему, быть не может уже. А, во. Что-то было. Только уничтожить не получилось. Вижу еще противников на территории мемориала. Они идут на юг. Тебя от них отделяют ворота. Ну в первой же сломалось. Это было в первой. В первой было нормальное ПВП. Местами. Здесь это не ПВП, это издевательство какое-то. Лектора. Ну реально, что можно сделать с ПВП в Division 2 сейчас, чтобы оно сломалось? Ну оно и так серьезно вообще никакое. Я не знаю, кто в нем играет вообще. Но изначально было не очень. На бете было классно. Пока не было там каких-то сетов там и всякого подобного. Пока не было других брендовых шмоток, пока не было нормальных билдов. Толком статов и все такого прочего. На 8 уровне было прикольно PvP-шить. Потом это как-то резко кончилось. На 30 уровне на релизе как были ваншоты. Потом сделали чушь какую-то непонятную, где только с пулеметом можно было убивать. Сейчас опять ваншот. Они не могут это нормально сделать. Вот. В бете был малый гир. Я о чем и говорю, что на 8 уровне это было нормально. Противник прячется. Какой противник? Ты сама прячешься, дура.
это PvE игра, да, согласен. Division это процентов на 80, на 90 PvE игра. Первый Division только читы остались. Ничего не знаю, того не знаю, там давно не был. Вроде есть люди, которые играют. Даже кто-то из друзей у меня в первую катает. Да ё-моё, сдохни. У меня сейчас прилетит. Нет, не прилетело. Твою мать! Стреляй! Черт, меняй... В первой части были не такие жирные мобы, как здесь. Это просто капец какой-то. По мне хорошо отработали. А умри ты уже. Все чисто. Повторяю, на территории чисто. Точно где-то есть. Проверь внутри. Я пока пришлю патрули с кампуса. Не знаю, я во второй части конкретных читов видел за больше год игры. Ну, может, человек 5. Серьезно, один раз в конфликте встретился и пару в ТЗшке. Больше я читаков не помню, прям таких откровенных. Просто тут неткод в игре такой, что кажется, что тебя убили через стену, там еще что-то. На самом деле там было все нормально, никаких читов там нет. Просто со стороны оно смотрится, да, прям откровенный читак. А на самом деле это неткод игры виноват. Ну и чё, как вот эту вот фигню сделать? Понравится? Третья подряд. Состояние критическое. Признаков жизни у агента нет. Ой, ладно, в топку это все. Уничтожить нереанимированных противников в рукопашной. Или нереанимированных, имеется в виду обычных врагов. Скорее всего, да. На высоком вообще играть неинтересно. Хотя, зная баланс в игре,
Меня тут и на высоком разложат. Блин, ну уровень мира я для этого менять не буду. Короче, все, аккуратненько пройду сейчас. Твоя задача — отбить мемориал у истинных сынов. Если они там закрепятся, то станут непосредственной угрозой Чё? для кампуса. Что делается? Я ГС решил попробовать. Это вот хедшоты? Угу. Уже видишь 20 штук в одне. Что сразу все делать? Ну, а я тоже, скорее всего, так и сделаю. Потому 100 баллов будет много чего перехлестываться между трудно. Ну ладно. Попробовать-то надо, что оно такое. Вижу еще противников на территории мемориала. Они идут на юг. Тебя от них отделяют ворота. Похоже, заперты. Агент, найди способ открыть эти ворота. Опять мне перезарядку сбили. Да, вот эта анимация мувов, конечно. Где моя снайперская винтовка? Не, красные мобы, конечно, классно разлетаются, но, блин. Как только кто-то пожирнее, это все. Черт, убили. Стреляй! Вижу 40 патронов в голову. Чтобы убить одного желтого моба. Пистолета, что ли? Какого пистолета сорва? Ну это перебор, ну серьезно. Это кого там, на кого охоту объявил? Это просто обычные Что за слоны? желтые мобчики. Похоже на слон. Короче, голову просверлю. Я понимаю, вот у этих мобов это оправдано, что они жирные, там все такое. Чисто. Они точно где-то есть. Проверь внутри. Обычные желтые мобчики, которые тебя убивают с 2 пуль, а ты их убиваешь с 2 магазинов в голову, ну очень смешно. Первый еще был прикол в ГСах в том, что им сложность. Сложность. А, я вспомнил, да. Ну, типа, сам по себе ГС даже облегчал задачу. Наоборот, легче становилось играть. Типа, сложность повыше, там еще что-то. И третья сложность уже какой-то минус тебе давала.
Блин, что-то жирничает. Слишком много на квадратный метр. Ау. Вот черт. Истинные сыны превратили мемориал в свою базу. Под тобой находится их особо защищенная зона. Исаак не может получить данные по ней. Будь осторожней. Мы не знаем, что там. Ты понимаешь, засада, когда тебе нужно было стоять. Он повышался, вот это облегчало. Да там все были, там тех же элементальные патроны, когда тебе давали, они очень сильно давали, ну, как это, уменьшали сложность. А как волны в резистансе пушили? Не помню уже, как ГЭС назывался. Тоже там что-то урон повышался. Блин, уже даже не помню, что это было. Как там люди рекорды с этим ГСом ставили. Но опять же, это тупо, конечно. Как лидерборды не должны влиять. Точнее, изменения какие-то в игре типа ГС, они должны влиять на лидерборды. Химическое оружие. Истинные сыны не должны их увести. Надо перекрыть этот тоннель. Подожди, моба на земле что, добить можно? Серьезно? Согласно данным Исаака, ворота в тоннель можно закрыть из командного центра. Тогда им больше негде будет провозить снаряды с ДЦ-60. Бля, вот это еще бесит, конечно. Ладно, фиг с ним с уроном, который ему бы впитывают. Но то, что их корчит, когда ты по ним стреляешь, и, блин, это еще усугубляет ситуацию со стрельбой. Это бред полный. Фиг знает, как это работает. Да ёп. Проклятая лестница. Это не Borderlands. А я не Клаптрап. Больше они этих снарядов не получат. Вот и сиди тут теперь, мразь! Тут ты
Ну, блядь. Серьезное ранение. Признаков жизни у агента И- нет. Еще одна перестрелка на моем счету. Просто пока ты убиваешь одного, тебя убивают другие. Ха-ха. Умри уже, ёп. Срочно Капец. требуется медицинская помощь. А, ну да, да, да. Угу. Просто один раз дыхнул на меня, я сдох. Офигеть. У меня вроде нет хороший, но твой стрим идет слумо. Ну, я-то тут при чем? Да не, ну капец нет выстрелов уворачиваются. Ты просто возьми и сдохни. Да, 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 давай. Кто свет выключил? Срочно требуется медицинская помощь. Ну вы серьезно? Жизни у агента нет. Не, сейчас реально, сейчас кроме как Сэм 1 играть просто невозможно. У меня еще, блин, ножка на мышке стерлась. Выявлено серьезное ранение. Не очень комфортно сейчас играть.
Просто падать от одного чиха мобов, конечно, это так весело. Прям. Я прям тащусь. Отлично. Поднимайтесь наверх. Команда из кампуса уже заняла позиции в мемориале. Нет, тут лучше с дробашом играть. О, кому рюкзак? Почти топовый. Правда, бренд не тот. Фирменное оружие, и чем оно мне поможет? Какая-то шляпа раскрутится. Я уже сдохну. 55 раз. Если бы не ты, мы стали бы жертвами их химического оружия, и все бы закончилось как в замке. Не знаю, как отблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Спасибо. Сегодня мы нанесли серьезный удар по Ну что, где мой рекордный забег минут на 15? химического оружия и ликвидировали их базу, угрожавшую кампусу. Так что ты можешь гордиться. Даже 17. За каждое попадание. Понимаешь, когда тут за одно попадание по тебе сносят все хп, этот 1% за попадание вообще никак не помогает. Так, что б его еще плохого сделать? Уничтожить реанимированных гиен и изгоев. Урон от коррозии выстрела. Воу. Что? Типа просто убиваем голову или как? Типа математические расчеты, теоретическая часть? Ну не знаю, не знаю. Я вообще живу в этом билде чисто за счет орла. Потому что орел режет офигенное количество урона. Соответственно, если ты берешь в руки что-то другое, ты тут же умираешь. Контрольная точка противника. Ты рядом с отелем Гранд Вашингтон. Ну что, погнали. Ну чё, зомби-апокалипсис, дробовик, все как по канонам. Ну-ка, стой. Как войдешь внутрь, двигайся к холлу. А ничего еще не все. Или я в голову их поубивал. За рабашом, конечно, наверняка не скажешь, там такой разлет дроби.
Перехвачена радиопередача. Секунду теоретически ты будешь себе восстанавливать 17% брони, а дробовик чисто теоретически и аналитически стреляет, скажем, 3 секунды. То есть тебя теоретически не должны убивать. Теоретически. Блин, тебе показать, как это практически выглядит? Я правда билд уже сменил, но мне недолго спекнуться обратно. Мобы сейчас ваншотят, просто ваншотят. Ты живешь чисто потому, что в игре есть защита от ваншота. Все. Вот это оружие массового уничтожения, все остальное фигня. Особенно с гиенами очень хорошо работает. Иди за ним по лестнице. Она справа от лифтов. Да ладно, чего? Что это были за 4 героических выстрела без попадания? Ай. Срочно требуется медицинская помощь. Сидит. Да, это слишком большая комната, слишком открытая для дровоша. Есть полтинник у него? Угу. Угу.
Я нашла склад боеприпасов. Сейчас взорву его. Получайте по заслугам, живые суки. Келсо, ты там как? Разве что надышалась асбестом. Взрыв тут много чего обрушил. Shift, ты о чем? Какой shift? Плеча. А к чему это? А, ренегаты. Тут тайник. Замечен дрон бомбардир ренегатов. Серьезное ранение. Замечены ремонтные мины ищейка ренегатов. Ну и куда она стреляет? Совсем дура, что ли? Что за дичь? Когда облава? Следующая неделя вместе с патчем во вторник. Ой, бля. Да. О, удачно зашел. А шмот сегодня выйдет, не? Ну и хрен с вами. Не так уж и хотелось. Ребятам сделали нетоксичными. Это ты о чем? Я на крыше. Жду поддержку. Я пригляжу за тобой, Келсо. Видишь его? Я не знаю его, но вижу большое скопление врагов. Сейчас сократим. Блин, облако, конечно, кусючее. Нас сказали, что это баг, то, что они появляются на миссиях со временем. И со следующим патчем, то бишь, не во вторник, который будет, а с 10-м патчем, это исправят. Разрабы уже были, разрабы уже кончились. Сейчас как кончились уже. Да я сейчас допройду, тоже буду закругляться своими делами, пойду заниматься. Особо интересного сегодня не рассказали. Могу вам заметки включить для тех, кто подрубился. Правда, это не все написал, но... Так, в общих чертах.
Не, вообще надо подумать, как это нормально сделать, этот стрим с разрабами. Все-таки первая моя попытка была. Сорян, если что не так. Кстати, да, хотелось бы знать ваше мнение. Нужно ли мне такой фигней заниматься? Стараться эти стримы переводить? Или лучше по старинке обычный видос с новостями выпустить? Да и все. В прямом эфире удобно смотреть. Ну ладно, будем пытаться. Так как на меня, то наоборот удобнее выпустить какой-нибудь видосик, который будет длиться 2 минуты. В котором это аккуратненько, быстренько все расписано будет. Чем смотреть в прямом эфире вот это вот полчаса. Да, мобов, конечно, по 2 раза немножко геморно убивать, хочу сказать я вам. Особенно в дробовике, которым нельзя, чтобы мобы за спиной были. Так как в этом случае умираешь гипер быстро. Ай, так, набил с видоса про дробовик. Да, только он немножко переделанный, я убрал этот боевик. А что там было? Копная молитва, да, у меня была? Я в конце концов убрал, сделал одну сомбру, одну чашку. А так, по сути, да, все то же самое. Алло, из чего у тебя там, блин, лента сделана? Да. Признаков жизни у агента нет. Привет, добавили. Чего? Привет, пробовали вдвоем закрывать ленту. Вдвоем не пробовали, но нам нафиг не уперлось. Втроем проходили. Я просто перемотать не могу. У тебя что-то не мотает. На ютубе, да, на ютубе я эту парашу отключал. На твиче можешь перемотать. На твиче мотает. Рада тебе. К бою готова. Не-не-не, это не из-за задержки, это там отдельно отключаемая функция. Вообще я там экспериментировал, типа качество поднять на ютубе, которое, блин, нищенское. Которое никакими способами подниматься не хочет. Ну, в принципе, забыл оставить. Плюс из-за этого частенько багается, что стрим у меня онлайн висит до утра. Да, блин, это коррозийное облако, капец как щит мотыляет. Ты так он не регенится нифига. Здорово. Надо как-то пробить его броню. Я хотела перейти.
Так, что за баланс NPC? Блин, я не записывал, так на память тебе не расскажу. Вкратце, понерфят им... Короче, сейчас пройду, расскажу. Да. Выявляю серьезное ранение. Что это у нас? Безжалостный? Да. Капец, давайте вы меня еще сейчас убьете, окей? Состояние критическое. Так. Баланс неписей уменьшит стрельбу в неукрытие, что они там ладошками стреляли. Слепая стрельба, ну вот так вот. Разбросом побольше сделают. Уменьшат меткость гранат. Теперь гранаты они будут кидать примерно метров на 20. Там у разных фракций по-разному будет. Уменьшат дэмэдж у каких же там классов. Короче, у каких-то мобов там еще дэмэдж порежут. У мобов, которые боевики, ассауты. Если ты окажешься на расстоянии меньше 5 метров к ним, они начнут бегать вокруг тебя и стрелять. Это новое их поведение добавится. И еще... Что еще? Что-то еще. И дополнительно еще ребаланс мобов будет в 10-м патче, то бишь который будет с рейдом. Это типа начальные изменения. Контролера понерфят. Контролера они собираются нерфить. Именно изменять длительность негативных эффектов на мобах. Но пока что не светит. Пока что они только об этом думают. Я буду с Элеонор. Негативный эффект от мобов понерфят. Понерфят ихнюю агрессию. Не такие... Не так тебя давить жира будут. Что еще?
трудно так все запомнить сразу. Я обычно это все сижу на телефоне записываю. Но в этот раз решил... Не заметок на стриме хватит. Но в итоге заметки на стриме я толком и не писал. Да и Маккензи-то так быстро диктовал эти изменения, я, блин, переваривать не успевал. Вот опять же, зачем эти двери настолько жирные? Это что, бункер? Обычные двери в отеле, блин. Очень интересная фишка геймплея. Свяжи меня с Одессой. Минуточку. У Келса есть новости. Элеонор у нас. Она жива? Да. Скоро верну ее. 5,7 возьмем. Увидимся. Ай, так, ладно, господа. Всем спасибо, всем все свободны. В следующий раз, надеюсь, получится получше со стримом. Получше подготовлюсь. А я пока пошел своими делами заниматься. Давайте, пока.